Проходим 5-й эпизод, последний, финальный. Эпизод Волк-одиночка. Ой, куда я нажал? Хотел начать эпизод. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. No. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Эпизод 5. Волк-одиночка. You must be tired. Да, устал. Вот решил закурить тут. Ну, курение вредит вашему здоровью. Так что не делайте. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Что, тебе не нравится? Я тут всех побил. Please, Sheriff. Relax for a moment, will you? Do you want a drink? Но он выглядит серьезным, дядечка, да? Vivian makes a very nice, it's elegant. Really a carpaccio. Не, я пить не хочу, я что-то по-другому пришел, не пить. I'm here for one reason, and it's not to eat your fucking food. Really? Yeah. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Он что-то разошелся тут. Well, Sheriff. Тыкает мне пистолетом. Все, обидели меня. Why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You forget what happened at the Pudding and Pie. You and your goons tried to kill me. I'm truly sorry for that whole debacle. It was not my intention to put you or Miss White in any sort of danger. My wish was merely to take Crane, Sheriff. But as soon as the assignment grew out of control, I put a stop to it. I know that doesn't change what happened to you, and I can only offer my sincerest apologies. Crane wasn't yours to take. I apologize if I overstep my bounds. Won't happen again. And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. Ну-ка. The recent murders that have gotten such attention as of late,
I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with. Так, кто это сделал? Кто всех поубивал? I just want to settle the issue for you and to assure you that it's over with. Так, кто это сделал? Unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, Да. I'm gonna deal with it right now. Не, успокойся. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. Oh, I think I do. I'd love a good reason to put a bullet Что-то мне between кажется, your мы не в том eyes положении after сейчас, what чтобы you грузиться. did. That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Ах, ты ж пес. Ты зачем всех поубивал? However, like I said, I'd be handling the matter if you don't mind. Ну ладно, разберешься. You got what you wanted, so just Sit Да ты вообще сядь. down С тобой не now. разговаривает. Запарил уже. Джорди, ты зачем это делал? I killed him, so what? You should have А just зачем put ты your это nose where сделал? it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Ну да. The fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something Ну out. давай поговорим. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then you told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. Ну This давай is right, порешаем. bollocks, sis. You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? Давайте обговорим. Мне You просто can have интересно. Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. Ну давайте поговорим. Alright, Просто интересно, что он let's предлагает. Давай You поговорим. can't just hand me over. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers Get are? the fuck out of I here. do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. Ну хорошо, You can go хорошо. join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shitter with you? Get the fuck away from me. He's the one you fucking want. This could have gone so well. But you just had to complicate things. To Кому, speak мне? the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? В смысле, я с ним поговорить хотел забрать Джорди. Что? В чем проблема-то? Что все? Не очень понял. А я что-то не понял. Он сказал, давай поговорим, все. Я говорю, хорошо, давай обговорим. Он предложил забрать Джорди. Джорди не захотел со мной идти. У них вспыхнула тут перепалка. Значит, если бы там был выбор выйти, я бы вышел тогда. Пусть они там сами разберутся. Но так как мы вроде с ним поговорили, чтобы я забрал Джорди, я хотел забрать Джорди. А теперь он стал выделываться, этот скрюченный мудак. Так что не очень пока что логично все идет. Я не понял, почему он вдруг стал злым. Хотя мы вроде нормально общались. И я хотел забрать именно Джорди, а не его. Но в любом случае, если мы хотели схватить его или схватить Джорди, в общем, здесь в любом случае вышла бы это Мэри, потому что это было так в трейлере к этому эпизоду. Так что, видимо, тут без разницы, что им говорить. Да в смысле, мы же хотели забрать Джорди. Что? Что происходит-то? Вы что, офигели?
Вы что разошлись-то, а? Я хотел Джорди забрать. Это вроде нормально. На! Запарил меня. Я, конечно, всех не смогу размотать, но они все равно что-то офигели. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Эй! I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Ай. Я сейчас обратно его посажу. Угу. Так, ну я, в принципе, всех размотал тут прям только в путь. Вообще отлично прям идет. А что, вот так кинул? Я хотел в другое место кинуть. Ну да ладно. Пора его тоже уработать. Всю шайку сейчас там скидаю, потом исключенного тоже. Найду и завалю. Ну пойдем. Единственное, что Мэри тут слишком сильная, по-моему. Ну что он стал вообще так себя вести, когда я хотел забрать его, вроде бы. Что за бред? Вообще не понял сейчас. А ну стоять! Стоять, я сейчас найду вас всех. Отвалился. А что ты скажешь? Что? Ой. Так, что? Вверх. Да. Еще раз. И на крышу. Сейчас как прыгнем сверху. Да? Это их машина, да. Fuck! What was that? А ну, стоять. О, яичко включены. Блин, я же не знал, что это он едет. Я думал, что за машина там едет. Так, или достанем оттуда. И... Хорошо. Я думал, просто какая-то машина, мы сейчас купим налево и просто не туда уедем, и все, и потеряем. А оказалось, что надо было прыгать на скрюченного, возможно, этого яичка. Хотя это понимать намного легче, потому что там кровавая Мэри, она нам просто так не даст этого сделать. Поэтому, наверное, к ним было легче попасть. Что за шкала снизу идет? А, в тупике или что? На меня поедет? Ну, не рекомендую. Давай, сделай. Да, сделай. Ну, давайте. Ну, как Блин, все проблемы только я разгребаю. Я один. За всем здесь слежу. Могли бы еще какого-нибудь помощника дать. А зачем мы прыгали и бежали по этой машине? Можно было сразу зайти в его сладкий десерт и спокойно его там ждать. Да вообще все было зря. Заехали бы, зашли сюда и все. Так. Но правильно мы сделали, что прыгали и дошли до этого десерта. Или надо было на скрюченного прыгать? Наверное, все-таки надо было на скрюченного, конечно же, прыгать. Он тут виноват во всем. Но я почему-то не очень правильно выбрал диалог, возможно, и прыгнул сюда. Ну да ладно. Я думаю, что мы до него тоже доберемся. Просто пока что надо ослабить всю остальную компанию, а потом к нему. Так как если бы мы пошли на него, то все остальные были бы против и дали бы отпор. А так мы всех немножко
убили. И, значит, они все ослабли. У него только Мэри осталась. Осталось ее только немножко уработать, и все. Останется один скрюченный. Не знаю, что он умеет делать, но все равно. Что такое? Да я понял. Может, ты мне поможешь как-то его, чтобы ты его нашел? I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. А что вы мне предложите? Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Vivian, you don't know what you're doing. I'm trying to help you here. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. It isn't his fault. He's a murderer. А че? Ну расскажите. He's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. Ну да, пару. He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered? Of course it does. Those girls. So it's all my fucking fault then. You fucking. You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to. You can't fucking blame me for that. Зачем ты это сделал? Why'd you do it then, huh? Ну, лучше рассказать, зачем. It's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. Он так позаботился о них не за что убивать. Можно было напугать, запугать. Предложить ему больше денег, возможно. Чем ты их убил? Они хотели уйти от тебя. В любом случае, их со мной не стало. Ай, короче. Still the same old fucking moron. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Nerissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. Ничего страшного, сядешь. Посидишь. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. А ты этого не делал, что ли? Ты об этом не знал? Ну? Да нет, исключенно виноват, конечно. Но ты тоже его подельник, так что ты должен... Присесть. How could you know? You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? What are you talking about? This is the original. Hmm? The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. How could you do this? I Помогала thought you ему. cared about them. I do. Of course I do. Ну да. You have to understand. Nobody was supposed to die. Ну так а чё ж вы не договорились? It was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were going to be in charge for once, and nobody would try to control us or. Короче, обе сядете. Обои. Сядете. Обои. Обои. В общем, ты и ты. So, do you get it now? Why I couldn't just. If you still Так, не мои think it's проблемы. fucking simple, Наделали then you делов, а do теперь it. просто пытайтесь Go историю right рассказать. Kill her then. What are Ничего? you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it. I told you. Sometimes all your options are shit.
Не, What the не fuck are хочу you я пока supposed to do убивать. then? We'll find Нет. another way. She doesn't have to die. Maybe the Don't witches talk can. about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? Говори давай. It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. I wasn't really. Just shut up. You don't get a choice if you're. Вообще-то да, ты замешана, ты это все придумала. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean. Do you think I wanted to be this person? Ну What зачем I ты это did сделала? to Faith and Lily? Ну-ка. All of them. Для чего? Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. Ну так а зачем ты это сделала, а? I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you Давай. doing? Vivian. Посмотрим. Don't. Vivian. No. Fuck. Вот No, ты же сам no, сказал no, убей. no. Вот теперь вдруг разорался. Зато все остальные Why'd you have to свободны. do Надо that, было, в Vivian? принципе, это делать с другими. Vivian. Ну а что, ты счастлив? You happy now? Is this what you wanted? Vivian, I didn't fucking mean it. I was just. Зато мы обезопасили весь тот клуб их. На один рассадник нарушений у нас меньше. Fuck. Get up. Get up. Don't think so, Bigby. Что там? Совсем поплохело. Ну тогда здесь оставайся. Я думаю, нет смысла уже арестовывать и I'm забирать. gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Хорошо, хорошо. Согласен. Really fuck him up for me, all right? He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Ты ж сам с ним Old решил Foundry работать. by the river, all right? Shepherd Metalworks. Ага, He'll be спасибо. there. Fucking asshole. Ну, спасибо тебе. Ну, You wanna finish me off да. now? Не, сам умрешь. Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you wanna do, right? That's not who I am. Sure it's not. No more games, all right? We both know how this ends. Just make it quick. I know what I did. All right, Georgie. Так, как будто ему стало сразу легче и приятнее. Я думал, ему перережет глотку, чтобы он не мучился или голову оторвет, а он ему туда еще сильнее всунул. Ну, вот что происходит с теми, кто не слушается шерифа и ведет неправильный бизнес с нарушениями. Вот. Ну, конечно, надо было убивать первым. Ну, по идее, должен пострадать исключить дядюшка, но мы сейчас к нему дойдем. А зато теперь у нас меньше его приспешников. Ну вот, закрыли. Так, ну, кстати, Нериса, она же жива, ее ж никто не убивал, мы с ней поговорили, она ушла вроде, правильно, ленточку мы не трогали. Ну, а зачем это Вивиан сделала это заклятие? Чтобы других держать в страхе, чтобы не гласность была в их месте. Но она же сама виновата, что на всех это заклятие наложила. Так что, зато теперь другие свободны, не надо было так делать с остальными. Мне их не жалко. Так, металлургия Шепарда. Опа, а вот его машина, да? Что у нас тут? Ну да, только приехал. Да, он здесь. Ну да.
Посмотрим, есть что-то. Посылки. So this is where they've been sending these. Почему нет никакого помощника? Тут же бороду можно было что-нибудь заставить. Тоже мне помогать, чтобы мы вдвоем их тут наказывали. Нет, я один все делаю, бедный. А потом еще многие кричат, говорят, ну что ж ты так, волк, такой злой, вот так себя ведешь. А как по-другому с ними? Они по-другому не понимают, так что все честно, мне кажется, все логично. И наоборот, они должны быть в страхе от шерифа, чтобы слушаться. Они как будто не очень-то и боятся, раз себя так ведут. Так что необходимо просто быть таким злым и серым волком. Да. Дай посмотрим, что здесь нафотографировали. Ага. Тут фотографии со мной. Я со Снежкой. Я курю. Красавчик какой, а? И это да. Было такое дело. Это они с Нерисой что-то ругаются. Это да. А это что они тут обсуждают вдвоем? А, ну да, они в принципе же хотели похороны устроить, так что... Ну и тут чего-то еще тоже, да, происходит. Да, меня и так боятся. Так, куда? А, сюда. Ну, мы сейчас найдем. Как-то нужно ее одолеть. И мне кажется, скрюченно ничего не сможет сделать. У него вообще есть какие-то сверхспособности? Или он просто такой бизнесмен великий, что всеми управлял? Так, что они тут делают? Верстак. Серебряные пули. Вот это плохо. Как она вылезла? У нее слишком крутые способности, она прям неуязвимая какая-то. Так нечестно. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Ну, сейчас мы и закончим с ней тоже. И до тебя доберемся. I'm sure you'll persuade him. А, и так и знал, что он вернется. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Как мне одолеть-то? Надо все зеркала разбить, которые здесь есть, наверное. Или как? Она сейчас сзади появится. Возьми что-нибудь, чтобы защититься. Какой-нибудь щит. Как нам ее одолеть? Офигеть. Она не слишком много всего что умеет. Прямо и бегает быстро, и перемещается, и сильно, и ловко, и вообще не уязвимая, в общем. Так, где она? А, идти надо. Я думал, найти ее надо. Честно, меня как собьет отсюда, я упаду и будет точно больно. Я успел? Или нет? Ну, как бы не очень, но может быть и так бы и получилось здесь. Ладно. Так. Я же нажал. Я нажал. А, и вот тут не успел. Вон сзади. Что там с ней? Вот это уже пострашнее стало. Намного. Да. Ну, да.
Я так и думал, что просто не получится. Может, мы скинем туда? В этот чан. Думаю, он не переживет такого. Я нажимал как мог, вроде дожал. Так и должно быть или нет? Это как? Надо убить первоисточник оригинала, то есть тогда все остальные исчезнут. Но мне кажется, если они все будут с такими же свойствами, как и она... Ой. Ой. И что делать? Может, кто-нибудь поможет мне? Внешне хочет что-нибудь сделать, но мало ли она мне на помощь, что-нибудь придумает там. Но тут точно не вариант, что сделать. Их слишком много. И это интересно, почему так много. Потому что есть еще может какой-то там супер уровень. Ого. Волка такого еще не было. Мне кажется, что более в стадии до волка, но побольше. Но все равно даже так. Очень удобно, кажется. Я не поворотливый, а не маленький. Может, мы меньше получаем состояние. Сколько уже будет? Я сейчас зарычу так, что их всех сдует, или... О, сдуть же можно, точно. А я убил ту самую оригинальную версию, или это она? Я надеюсь, она больше ничего не выходит. Дунь в нее. Дунь в нее. Сейчас вклал? Нет? Я успел? Вроде успел. Ну и где это ты? Исключенный человек. Я его сейчас одним укусом убью просто. Перекушу пополам его. И все. Надо немножко отдохнуть и его искать. Опа-на, он еще тут, ну что, подобосрался немножко. Будем договариваться или сразу убивать тебя будем? Пора тебе отрывать голову. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6 rounds. I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. Ну, может, она и говорила, и что? That may be true, but I'd advise against defying your new boss.
At least for the time Ты этого боишься, You поэтому will это be и нужно с тобой back сделать. alive. Look, all I ask for is the chance to speak Там for у него myself свои, and возможно, the связи, так что community. And I'm sure не Miss знаю. White would agree that I should be given a fair trial. Да, он Can все we это at замутил, а least agree теперь on хочет, that? I will have a trial. The чтобы whole потом town will be убежать. calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Да он нам договорится и сбежит, и начнет Look, опять there's строить no свои reason for козни. us to be at each other's throats. Так что, мне кажется, его лучше убить. Снежка там много хочет. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. Да. I didn't kill those Ну women. не ты, но твоими руками And это I было think you сделано, know по сути. that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Maybe you didn't carry it out, but I don't think Georgie was lying when he said you ordered their deaths. Georgie would have said anything to save himself. We both know that. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. Не, вот он что-нибудь придумает, я думаю, не стоит. Не стоит с ним договариваться, он слишком опасен. Stupid, like murder me. You won't get your answers, but you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. Не знаю, не You're знаю. often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Все дело в правосудии, я считаю. This is about justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. 2 people were murdered. And you know who did it. Ну, как сказать, он Georgie. передал просто немножечко. Ты же ему это сказал. He's dead, isn't he? Он был посредником, а ты главный тут зачинчик. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? Нет, нет, нет. Я считаю, что он слишком опасен, и нельзя его просто так брать. What are you gonna do now? Rip me apart like some kind of Да, animal? да, так и сделаю. Killing me here would achieve nothing. And what would Miss White think? You show up with nothing but a corpse. No answers, no proof. Мне кажется, его надо убить. Ну, серьезно. Он именно это и хочет. Он договорится и выйдет. Он со всем этим стоит, он тут главный злодей. Я считаю, что так правильно. Это Снежка там отвести, потом его оправдают, потом его выпустят, потом окажется, что он договорился со Снежкой, и он начнет опять то же самое делать. Да, мы поддались немножко зверскому инстинкту, но из-за него умерли люди и все остальное началось, вообще вся эта история. Так что надо его было убить, я считаю. Yes, any minute. And then we'll get started. I really appreciate you taking the time. I know it's short notice, but given the Все бы жители захотели, circumstances... чтобы его убили. Мне кажется, это так. Вот вам. Рады? Довольны? Вы же говорили, чтобы он страдал и был. Да, в общем, отомстил. What have you done? Oh God. Bigby. Shit, he killed him. Да. Holy shit. Я считаю, что так правильно. Stop it. Пожалуйста. You ripped him apart. А тебя I told you to bring him back alive. You really fucked him up. What did you do? He's all... You did this to him? You can Да. all go home. There won't be a trial tonight. No shit. I thought I wanted him gone. В смысле, вы сами просили, чтобы долгов. Все, у вас нет долгов. Лучше. It isn't. What the hell happened? Tell me why you did this. I think it's pretty He clear. nearly ripped his head Он off. должен I был had to умереть. do this. He was a danger to all of us. Хотела бы разобраться, я ехала сама бы разбиралась с ним. And you felt comfortable making that call on your own. Да. Look at him.
Что такое? Лучше просто собрали, да? Ты вообще что тут делаешь, что ты позвал? Сейчас тебя тоже. Правосудие. Нормально. Why not? This is Big B Wolf doing whatever the hell he wants. Я считаю, это I say правосудие. it is justice, and that's the end of it. Are you serious? That Да. is not the end of it. What are you getting on his case about? He did Да, the да, right да. thing here. Я If this согласен. fucker Вот с killed ним вот Lily. впервые How can we согласен. be sure of that? Without a trial, what evidence do we have? We never had anything concrete. That's why we needed him here. Джорди рассказал. Georgie told me everything. The crooked man made him kill those girls. He gave the order. Georgie? Where's Georgie now? If we bring him in for questioning... Но он умер уже не от моих рук. What? Where is Он he? сам напал. Big B? Is he still out there? I sincerely hope not. Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing. That doesn't answer the question. Ты какая, а? Georgie and the crooked man were guilty of murder. I made sure they couldn't hurt anyone else. You mean... So he's dead. Is that what you're Да, telling me? да. Так и есть. Я вам I тут don't весь even know what to say to you right now. порядок навожу, они еще выделываются. Да. Конечно. Долгов понабрали, а теперь еще и выделываются что-то тут. Ты вообще что тут делаешь? Они звали сюда. Че она пришла? Не понимаю, все, что взяла и пришла. А я защитил его. Я его защитил. Что? Я на людей не нападал, я на злодеев нападал. Это не люди, это были злодеи, тут такие плохие. Легко. Look, I'm glad he's fucking dead. Я дело I раскрыл. solved this case. The crooked man gave the order, Georgie carried it out, and I took care of both of them. I made myself very clear. Что тебе? This is not okay. Snow's right. This is disgusting. Oh, it's much worse than that. What? Are you guys buddy-buddy with the crooked man all of a sudden? Вот The именно. fuck is Вот wrong он with вообще you? прав, согласен. Everyone, that's enough. Big B, I can't protect you without the support of this community. The minute you kill another suspect Ай, господи. or rip out someone's throat in a back alley, I won't be able to Да stop кого я them тут from разорвал, calling for кроме your злодеев? Ты resignation. чё разошлась? Прям вот... Да, ты почему ты стала самой главной? Давай-ка мы сначала проголосуем. If that happens, I can't defend you. Какого хера вообще вы разошлись? I do, but that only goes so far. Listen, maybe you were right this time about the crooked man, but what happens when you're wrong? Что ты The несешь, а? second you make a mistake about Хорошо, someone, давайте выберем другого шерифа. Кто хочет быть шерифом? I won't watch you become a murderer. I think it's too late for that. Так я не убийца. I'm not a murderer. Я мститель. So how do you explain that? That's Ты кто not... такая? Что ты пришла сюда? Уйди отсюда. Я тебе сейчас и дерево тебя сожгу. Can't control your mutt. Bluebeard, this is hardly the It time. looks like as long as the wolf thinks you're guilty, he has free reign to murder you in your sleep. Что она тут делает? Я не No, понимаю, кто она такая, that's что not сюда how пришла. we can Я кто-то позвал. Что тут делает мясник? Bigby's gonna rip your head off? Чего они все не пришли к Крейну и не говорили с ним? That's not going to happen. Что такое? Don't be ridiculous, Beast. I'm not about to... You think I'm being ridiculous? We all know Хорошо, what давай you're ты будешь capable of. шерифом You тогда. nearly gouged my eyes out. Beast, please, the sheriff isn't Ты сам going напал вообще-то, The ничего? wolf does whatever the hell he wants, and the Ну ты princess только меня is no больше всех better. бесит. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment, and then for no А ничего, что earthly ты reason, незаконно делала burned чары? my tree to ashes. She Ну да. ordered it done. Так это она приказала вот именно. If you ask me, you're both monsters. Почему вы ее слушаете? Кто она She такая? was helping people glamour themselves as other fables. Ну, We couldn't let that она continue. делала левые чары. I am. Snow, how could you do that? You ruined Снежка my этого life хотела, for no да? reason at Если all. ты уж начала на I меня. wanted the tree destroyed, so I did it, all right? Yes, because she was helping Crane and the Crooked Man. Would you rather have that continue? What choice did I have? You can Какая pretend it's простая. about law and order, but it's time you stopped lying to yourself. You wanted to get back at me for what Crane did.
But that doesn't justify it. You both just act out of your Как own будто они все selfish виноваты. desires. It doesn't matter what's right. Типа, это не мы, это все скрючный дядюшка, а мы тут ни при чем, это Крейн, это мы ни при чем. At least Crane didn't come around just to beat people up. Or destroy what's ours. He also Хорошо. earned the position. You know what? You'd rather have Crane than you fucking deserve him. You fucked up your own lives, dealing with criminals, making your own bad fucking choices. And now you want to blame us for your screwed up situation. I've been trying to fix the mess you made. How dare you? Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Bigby's right. You people don't know what the fuck you're talking about. Do you seriously think you want Crane back? He was an asshole, and he didn't do shit for any of you. Вот согласен. Вот не ожидал, что они будут такими адекватными. When Crane wouldn't even look. Yeah, but they only came around when they thought it was Snow White who ate it. No, Snow cared about Lily. She cares about all of us. And if she's in charge, then I know she's gonna look out for us. Thank you, Holly. Oh, come on, Holly. You know that's not gonna stop the sheriff from pulling the same shit he always has. I mean, this, I get. But I didn't do shit wrong, and I got tossed around your fucking bar. That was different, Gren. Same here. He just hit me for no fucking reason. В смысле без причин? Да они все офигели, что ли? Они мне не хотят говорить, ничего отвечать, то есть я прихожу, задаю вопросы, как шериф. Они мне не отвечают, они покрывают преступников. Мне приходится действовать, принимать меры, чтобы разобраться во всем этом. Потом они все приходят и обвиняют меня. То есть то, что они делали, это не считается. А то, что мне пришлось сделать, это все, это плохо. Ну так если бы он не сбегал, не нажимал кнопку и не врал, ничего бы этого не было. Так что вся проблема именно в вас, а не во мне. Everyone, please, just calm down. We have a right to be heard. Are you afraid of what we have to say? This isn't helping. I'm not finished. Like we give it. Everyone just shut up. Or what? Bigby? Don't. Успокойтесь. Угу. Что они... А что он решать начал? Do not blame the sheriff for his outburst. Ну, борода, сделай It что-нибудь там. isn't Bigby's fault. He can't control his nature. And frankly, I wouldn't dare ask him to try. Что там наводишь But суету? with a sheriff so impulsive, shouldn't the new deputy mayor have at least some command Там over Нериса her идет, office? кажется. Are either of them fit to run this town? Can I say something? Excuse me? Narissa. Who the hell is she? My name is Narissa. Well, Narissa, Да и please step сказать. aside. Let her speak, Bluebeard. But Let her speak. Ну, вот она. I Хороший haven't been персонаж. able to speak my mind for a long time. Ну, кстати, да, мы же ее спасли. We were prisoners at that club. We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days, but you know that's not true. Because of the sheriff and Snow, I can finally talk about what happened to me. To all of us. We're free now. And I think that should count for something. Thank you, Narissa. She's right. We haven't been there for you in the past. And I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town, and we're trying to make things right. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too. It's going to take some time to clean up Crane's mess, but he's gone now. The Crooked Man is dead. The killer has been found, and you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. while that's all very touching, is it enough? I'm still not convinced Miss White has what it takes to control the sheriff or run this town. I am. We haven't really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can do on their own. Ну. I trust Snow to do right by us. Вот, хоть кто-то адекватный. Ой, ты давай не начинай. Нарушала правила, делала чары левые, а теперь еще и выделывается. Ее вообще слушать нельзя. Она вот не имеет права голоса, я считаю. Ну, так-то. Естественно.
Of course we will. We're not like Crane. We'll look out for you. Тут пекал, как угорелый. Исправлял все ваши косяки, они еще выделываются. Это я правильно сделал. Он бы сейчас рассорил нас всех, и они бы вообще его выбрали бы главным. Кидай его туда. Все правильно, не надо его слушать. Так, роскошные апартаменты Вудлендс. Днем позже. Ну что там получше стало? Порядок наводится уже. Hey, Sheriff. О, Мухолов. Его на работу взяли. Ну, жабца не очень, конечно, хотелось на ферму, но кто виноват? А это кто? А, это тоже кто-то с ленточкой. Опа-на, а ты что тут делаешь? Мистер Волк, да. Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Может, на что-то важное, занятая она. Good morning, Miss White. You're late. То есть у нее с этим лысыми дела, основные дела. Мне она тоже не очень, честно сказать, нравится, немножко бесит меня что-то. Ты что тут ходишь? Офигел, что ли? Ты должен сидеть тише воды сидеть. Ниже травы. А он тут расхаживает с пивком. А его же видят, начнут на меня сейчас бочку катить, что я отправил тех на ферму, а его не отправил. Но, с другой стороны, он же свин. Если он будет свин ходить по улице, ну, или жить в доме, ну, свин и свин. А вот лягушка метровая в пиджаке, там, в свитере, это вызывает подозрение. Так что, ну, какие проблемы могут быть? Жаб, ты мог найти денег на какой-нибудь чары? Нет? У тебя было много времени, чтобы это сделать. Если он так боится фермы, уже бы давно денег раздобыл хоть как-нибудь. Постоянно выделывается только этот жабец и думает, что мы все должны почему-то. Мне так кажется. Да, могу тебя подсадить, если хочешь, если плохо. Да. Чё? Ага. Как там делишки у тебя? Я предупреждали, у тебя 3 дня было. И ты сам, раз так боишься, то давно бы уже раздобыл деньги где-нибудь. Да, Ти-Джей, да. Ради своего сына хотя бы постарался. Да, бедный ребенок. То есть я виноват, не ты, что не нашел денег. Не надо врать, пожалуйста. Ради ребенка мог бы найти. А что это? А, там какой-нибудь богомол? Это же его коллекция. Коллекция, да, там, на жука. Ивовый листоед. Очень большой. Это мило, да. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice. Твой отец виноват, не я. Твой отец виноват. Он нарушил правила. Так что спрашивай с него, почему он не раздобыл денег, и почему он так с тобой ведет себя. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? Ну, ты узнаешь зато. Bye, Mr. Wolf. Ну вот Ти-Джея жалко, вот согласен, вот его жалко, он не виноват в этом всем. Where's your friend, Colin? Where's a fucking pig? А мне откуда знать? How should I know?
Да. Saying goodbye? О, старая знакомая. Рад ее видеть очень, кстати. Сними ты эту ленточку, что ты с ней ходишь. Hi. Хорошо выглядишь. Да. You're still wearing that thing. Да, что ты ее носишь-то? Yeah. Сними. I guess I am. Давай, я сниму. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. Let me help. Bigby, I know you're trying to help. Ну ладно, давай This сама. is just Я просто something I хотел need так to прям do ее, on my как own. снять ее, так, Okay? как освободить ее. Listen, Давай, снимай. Мне не I нравится. came here because I have to tell Расскажи, you сейчас как something. скажу, что мне наврала, и оказывается все не так. Вот я It's about what happened to Faith and удивлюсь. Lily. А что I'm not sure произошло? where to start. Ну давай, рассказывай, сейчас все перевернется, я Faith, офигею, наверное. Lily and I, we had this Ну, plan. We're gonna find a way это я out. понял, да. Leave the pudding and Это pie говорила for good. Джорди мне. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The Зачем? minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet Так, in что that ты place. сделала? Can you imagine the lengths they go just to Ну-ка, silence расскажи. someone who had physical evidence? Narissa, what did you do? I freaked out, okay? И? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy Ты рассказала, что хотели for убежать? all of us. I didn't want anyone Ты to выдала die своих over a подруг? picture. So you sold them Так это out. ты их выдала, No. получается? Yes. Ага. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. Но он не понимает, да? But then... Oh, God. Ну ладно тебе, ладно. Что такое? Я тебе помочь хочу. Успокоить тебя уже. I don't know what Уже раз happened, произошло. but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... It was my fault. I sold them А out. насчет Лили? Lily? That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her. Ну, You were trying to get my attention. я это понял, да. So you started all this. I just pointed you in the right direction. Да, People сама like us заводила, get сама указывала. forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Ай, Not really. I'm sorry, Narissa. да. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. It seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I go out there and I do my job. I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. But at the end of the day, I'm still the bad guy. Вот-вот. I know, but they'll come around. You'll see. А если нет? After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have Ну, happened. хоть ты это понимаешь. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. If you hadn't killed the crooked man back there, he would have just talked his Ой, way я out of it согласен, like вот с he этим always согласен, но does. она понимает So это from хорошо. where I'm standing, you did the right thing. Спасибо. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone
one stood a chance against the crooked man. It was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Что такое? I'll see you around, Wolf. Я сейчас не понял, что было в конце. Нериса это тоже девушка? Нет, я не понял. Извините, не понял что-то. Так, вы 68% убили Джорджа. Вы 10% убили скрюченного человека. А что так мало? Это ж логично было, мне кажется, убить сразу. Ну ладно. Вы 84 человека стояли до конца. Ведьмин колодец. Так, пошли, что? Ну, конечно, кто ж не возьмет подарок, что за глупость? То есть это была она, что ли? Просто пряталась под... В другом обличии была? Извините, я что-то не понял. Какие были последние слова Нерисы? Вы 54% сказали, и я надеялся сделать что-то хорошее. Так, концовку что-то я не понял. Чуть-чуть сейчас. Я не помню, что тогда. Помнил, я не понял. Так, вы сказали ему, что не видели красавицу на улице. Что? Что вы видели красавицу на улице? Ладно. Вы не держали ее секреты. Вы впечатлили своими навыками детектива. Ну, какие ее секреты? Вот, я понимаю, да, если бы она мне рассказала, что вот так и так, у меня такой секрет. Я работаю в этом отеле на вот такой вот работе. Я не хочу об этом говорить чудовищу, потому что нам нужны деньги. Я стараюсь изо всех сил. Пожалуйста, не говори. Хорошо, я не буду говорить. Ладно, это твой секрет. Храни свои секреты, так сказать. А она пряталась за деревом, потом куда-то увильнула, убежала, говорит, не рассказывай. Что не рассказывать? Что я ее видел? Какой секрет? Это был не секрет, она просто не смогла спрятаться. Вы дрались с ним на допросе. Да там я с ним не дрался, если честно. Просто так получилось случайно. Вы избили во время разговора, вы обещали ему защиту. Но вот это вот избили во время разговора. То есть я с ним разговаривал. Он еще, причем, нажал на кнопку, убежал своих этих подельников, оповестил. Да, я с ним уже нашел его у этих ворот, уже опять с ним говорю. А он все увидевает и ничего не рассказывает. Как будто вот я ему должен поверить и понять. Пришлось немножко его избить. Но это только потому, что он не хотел со мной сотрудничать. Если бы я этого не сделал, никогда бы, вот если бы я вообще не действовал. Потому что таким образом я такого бы не добился ответов. Поэтому он сам виноват. Вы дали ему выпить, вы помогли. Ну, Колин, ну, нормальный пацан-свин такой. Живет. Ну, по-тихому. Но если он не будет говорить, то вообще как обычная свинья. То есть, я уже говорил несколько раз, что это не лягушка, которая ходит на двух лапах в одежде. Вроде бы, ну, я ему должен то, что домик еще и воздул. Ну, и вроде как друган, он нормальный. Так что да, нормально. Вы ударили его. Но его не ударить просто нельзя было. Он настолько противный, мерзкий, что его надо было ударить в любом случае. Так. Вы решили прижечь его сигаретой. Я бы, вот, вы забрали деньги, я бы тут все, что с ним можно было плохое сделать, бы сделал, потому что он плохой. Так. Ну, убили его. Я бы это тоже сделал с радостью еще раз. Вот. Ну, дал ей денег.
Ну, ладно, никак не помогло это. Вы разгромили его клуб. Опять же, разгромил, потому что он сам не хотел говорить ничего и ждал, пока его начну громить, в принципе. Только потом сказал. Вот эта вот тетушка вообще не понимаю. Она нарушала закон, по-тихому делала чары, которые нигде не должны быть и вообще не производиться ею. Дерево это принесла, с помощью которого она это все делала. И потом такая, а чё же вы это все сделали? Ну так же незаконно было. И что, она помогала, делала плохие зелья. Получается, с помощью этого зелья Крейн творил эти злодеяния. Так что она сама виновата. А вы выпили с Греном после похорон Лили. Ну, что бы с ним не выпить? Он, в принципе, оказался в конце нормальным парнем. Ну, как бы он не очень, но так он был... правильно рассуждал, в общем. Вы прервали похороны сестры. Ну, ладно, извините, я на самом деле не хотел их прерывать, просто я почему-то подумал, что если я буду постоянно их не прерывать, то я не расскажу Снежке, что там произошло. Ну, а этого можно было не делать. Вы пытались снять у нее ленточку, но я не пытался снять, я хотел, на самом деле, я бы не стал ее дергать, прямо отрывать, там, потому что был такой выбор, но я не захотел. Я хотел на ее реакцию, скорее, посмотреть, но я так и знал, что нельзя ее снимать. А вы показали фотографию Крейна. Ну, я случайно нажал не ту кнопку мышки. Так вот, она взрослый человек, должна как бы увидеть эту фотографию. Можно мне еще раз эти картинки? Я случайно скипнул вот это все. Я бы про каждую что-нибудь сказал. Но можно тут посмотреть? Так. Выборы. Где это досье в конце? Нет. Выборы. Ой. А что за особая статистика? О, спасибо. Спасибо. Так вот, я не договорил. Если, конечно, кто-то слушает. Кому-то интересно. Напишите в конце. В конце, да. В комментариях напишите. Если, конечно, кто-то смотрит, как вам игра, какая у вас была концовка. Вот правильно ли я все сделал, по вашему мнению, или нет. Ладно, так. Да, показали фотографию, но она должна была видеть, чтобы сразу понять, что происходит. Всего-то 2 осталось, но вы решили его подождать. Ну, в принципе, я бы все равно зашел. Пусть уж он сделает свою работу, раз уж он немножко инвалид и не может ходить, и хоть где-то работает, и не вижу смысла его обижать. Подождал и хорошо сделал. Во время допроса в его квартире вы его ударили. Но я его не ударил, он просто увидел как мог и врал. Этот мистер Жаб, вот прямо он мне не сильно нравится. Во-первых, он противный такой, скользкий тип. Не хочет говорить мне правду постоянно, там что-то скрывает. В самом начале мы ему сказали, чтобы он больше в таком виде не появлялся, чтобы он купил чары. То есть он за 3 дня мог, конечно же, что-нибудь сдать в тот ломбард пойти. Мог, что-то сделать, чтобы найти деньги, там, что-то продать, не знаю, заложить, опять же. Чтобы его не увезли на ферму. Да и не только его, а его сына тем более. То Ти-Джей, он вроде бы интересный такой мальчик. Что в итоге? 3 дня прошло, он ничего совершенно не сделал, он не помог никак следствию, но я понимаю, что его сына хотели убить, но там уже столько я нашел улик, что он бы в любом случае не смог бы врать долго. Ну, да, можно было его там не ударять, это я зря сделал, но в любом случае, разве я виноват в том, что его туда увезли? Нет, он сам виноват. Конечно, можно было ему дать денег тогда, но судя по тому, как он торопился, да, купить чары, в кавычках, то он бы в следующий раз ничего не стал покупать, пришел бы и сказал: ты, Волк, ты мне вообще-то должен денег опять, дай денег, а то я уеду на ферму. А теперь, если мы его вернем с фермы, он туда больше не захочет, возможно, никогда вернуться и сразу найдет денежки в следующий раз. Ладно, вот так, вот, в общем. Достижение у нас. Мне интересно, что будет, если не убивать этого скрюченного дядечку и привести к вообще могут быть концовки, надо будет посмотреть. Так, в книге сказаний, тогда раз уж мы читали, что мы не дочитали. У нас тут есть целый ряд, чего мы не дочитали. Это, конечно, прям сильная женщина. Так, история Вивиан. Девушка с ленточкой. Вивиан была первой носительницей проклятия фиолетовой ленточки. Если ленточку снять,
это приведет к смерти. Любая попытка заговорить о ней тут же будет остановлена заклинанием, наложенным на ленточку. Время шло, Вивиан пыталась жить нормальной жизнью, в конце концов она даже вышла замуж за одного хорошего парня. Но его постоянно беспокоила ленточка у нее на шее. Несмотря на ее просьбу забыть о ней, ночью, пока она спала, он попытался снять ленточку. Как только он потянул за край, Вивиан проснулась и поняла, что хотел сделать ее муж. В панике она выдернула ленточку, не дала той развязаться. Находясь в бешенстве, она пыталась сказать ему, он чуть не натворил, но он не мог ее понять. Она осознала, что больше не сможет ему доверять, и ушла. Все оставшееся время в родных землях она прожила одна, предпочитая безопасную изоляцию риску очередного предательства. А что с ней вообще за история? Я такой сказки не знаю, или может это не сказка. То есть у нее, да, это ленточка. Это потому что ее прокляли, на нее наложили эту ленточку за что-то, или... в чем смысл? Я понимаю, что если снять она умрет, но откуда она у нее появилась и зачем? Сладкий десерт вместо Вивиан и Джорди. Вивиан и Джорди встретились во время исхода из родных земель. Они помогали друг другу выжить в долгом путешествии в мир простаков. После того, как они добрались, они поняли, что приличной жизни будет нелегко добиться. С теми деньгами, что у них были, они открыли клуб «Сладкий десерт». Управлять стрип-клубом не самое подходящее занятие, но они решили, что лучше уж управлять им, чем в нем работать. Ну ладно, вот это истинная форма Бигби. Истинная форма Бигби. Вот если такую форму, или просто принимать намного быстрее, так, чтобы все боялись, то было бы тут все дело идти куда лучше. Потому что странно, что у меня репутация... Странно, что при том, что у меня такая репутация человека, который всех там бьет, они при этом со мной не хотят сотрудничать и быстро мне все рассказывать. Должны были обсираться просто от вида, когда заходит Бигби, и все рассказывать. А они... что-то несговорчивые сразу становятся и не боятся мне врать. Так, значит, истинная форма Бигби — это огромный 2,5-метровый волк. В дополнение к своей обычной силе он унаследовал от своего отца Северного ветра и другие способности. Например, Бигби умеет невероятно долго задерживать дыхание, поэтому он практически не может утонуть. Классно. Да, так, преданность Мэри, часть работы. Кровавая Мэри работает на скрюченную дядечку уже несколько веков. Он обещал ей полную свободу действий, пока она является его личным телохранителем и убийцей. Из-за могущества и влияния скрюченного дядечки Мэри никогда не волновалась, что администрация ее арестует. А как ее администрация арестует? Она же там через порталы проходит, через зеркала, еще ее невозможно поймать, так что вряд ли бы вообще арестовали. Но она очень довольна своей работой и будет защищать ее до самой смерти. Его. В основном потому, что она считает это веселым. Правосудие — традиционная процедура при поимке преступников в Фейблтауне. Это выслушать общество и заинтересованные стороны, однако особые случаи часто ускоряют этот процесс. В реальности нет четких критериев для подобных ситуаций, степень наказания зависит от того, кого осудят в данный момент. Но вот если бы я притащил живого скрюченного дядечку, он мог заговорить всем зубы, и в итоге он бы еще стал тут мэром Фейблтауна. А если бы даже, мы бы его осудили, он бы как-нибудь смылся, договорился, и в итоге ушел от правосудия и опять бы начал там творить злодейства свои. Так что, мне кажется, мы правильно сделали, с ними нельзя договариваться. Плюс он же сам очень выпрашивал, чтобы его не убивали, а арестовали. Раз он это просил, значит, у него был какой-то план, мне кажется, на этот случай. Что я считаю, правильно все сделали. Так, Белоснежка у нас тут в деле. После того, как Крейн пропал, мэр Коул официально назначил Белоснежку начальником администрации, своим заместителем. Многие скажут, что так нужно было сделать уже давно, еще с тех пор, как она способствовала созданию Фейблтауна и лично участвовала в обеспечении безопасности многим сказаниям. А также она много лет неофициально исполняла обязанности заместителя мэра. Шериф Бигби. Да. После того, как волк Бигби покинул родные земли, он много лет путешествовал по Европе. В новом мире быстро сформировались колонии для сказаний. Белоснежка и Пугало выследили волка и предложили ему присоединиться к Фейблтауну. Он согласился, и Снежка порезала его ликантропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека, когда удобно. Бигби стал шерифом Фейблтауна при администрации короля Коула. Но из-за его кровожадного прошлого многие сказания не доверяют ему, а также ему запрещается входить
подходить к ферме. С того дня он пытается стать лучше в глазах других. Но он красавчик, все делает, мне кажется, хорошо. Очень классный персонаж. Надеюсь, во второй части будет тоже не менее интересно. И ждем, конечно же, ее выхода. Так, я некоторые не открыл, но, возможно, все эти варианты я смогу посмотреть только если буду выбирать, ну, там, другие выборы, то есть делать и идти в другие места. Ну, в принципе, все прошло, мне кажется, очень хорошо. Ну, все записи не получилось. А это что такое за полнолуние, интересно? Да, есть тут достижения, конечно, которые мы не открыли. Возможно, вообще заодно прохождение их открыть или нет. Ладно, наверное, все сказания можно было разблокировать. Ну, хорошо. Спасибо всем, кто посмотрел. Ну, всем пока.